किताब नूं भी ते उन्हां दी शख्सीयत नूं भी। अज असीं तुहानूं उन्हां नूं मिलवाउण लई लै के RPO ऑफिस गुजरांवाला दे विच आए होए आ। आओ तुहानूं चल के उन्हां नूं मिलवाने आ। RPO साहब दी पुलिसिंग दे हवाले दे नाल उन्हां दियां की कारकरदगियां ने उन्हां ते अज असीं गल नहीं करनी। अज असीं उन्हां दी पुलिस ऑफिसर तो अड इस तो इलावा उन्हां दी शख्सियत दे जिहड़े दीगर पहलू ने वो तुहाडे सामने लियावांगे। बिलखसूस हज़रत अल्लामा इकबाल ते उन्हां दी पोइट्री दे उत्ते उन्हां नूं जिहड़ी वसी दस्तरस हासिल है उहदे बारे उन्हां नाल गलबात करांगे ते जिहड़ी साडी यूथ है उहदे वास्ते उन्हां कोलों कोई अच्छा पैगाम भी लैके ते उठांगे। ते आओ फिर चल के तुहानूं मिलवाने आ RPO गुजरांवाला डॉक्टर मुनीर मसूद मार्थ होरां दे नाल। आओ साडे नाल। सर गुजारिश ये वे कि जेड़े साडे मोहतरम अहबाब ऐसे होंदे ने जेड़े साडे सोसाइटी दे विच साडे मुआशरे दे विच मनसब जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने कोई अता कीता हुंदा है या जिन्हां दी अल्लाह पाक ने ऐसा मरतबा बनाया हुंदा है कि आम लुकाई च ओह जरा सिर कढवें हुंदे ने साडे अहबाब सैलेब्रिटीज़ जिन्हां नूं असीं कहने ते जनाब दा उन्हां दे विच शुमार है। साडे अवाम साडी लुकाई जिहड़ी है ना वो चाहती है कि असी उन्हां दे हालात बारे असी उन्हां दा कुछ जानिए, कोई वेयर अबाउट, कोई उन्हां दी फैमिली बैकग्राउंड। तुसी बराहे करम पहले तो अपनी जुबानी साडे व्यूअर्स नूं ना जी अपना तारुफ करवाओ। तुहाडी फैमिली तो माशाअल्लाह तुहाडे तो पहले भी काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने, सानूं पता है, लेकिन साडे व्यूअर्स नूं प्लीज़ दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी अज इंटरव्यू वास्ते तशरीफ लाए तो पंजाबी साडी जिहड़ी मादरी जबान है वो भी तुसी इंटरव्यू का अपने ख्यालात के इज़हार का मौका जिहड़ा है वो दिता है तो यदा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बेसिकली मंडी बहाउद्दीन तो मेरा ताल्लुक है, मंडी बहाउद्दीन मेरा रिहायशी ज़िला है तो वो मैं गौरमेंट इस्लामिया हाई स्कूल तो मैं मंडी बहाउद्दीन तो मैट्रिक किया। उस तो बाद जी कॉलेज की तालीम है वो मैं गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो FA BA और तो फिर MA वो मैं गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो किया है। तो ये सारा अरसा जोड़ा मेरा कयाम जोड़ा सी न्यू होस्टल जोड़ा मैं रिहायश पजीर सा। उस तो बाद मैं CS लैक्चरशिप का इम्तिहान दिता तो मैं मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज मैं कुछ अरसा 5-6 महीने लैक्चरशिप जी है वो भी मैं पोलिटिकल साइंस सबजैक्ट जोड़ा है वो पढ़ाया उत्थे। तो उस तो बाद CSS करने तो बाद मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन की तो पुलिस सर्विस तो मुख्तलिफ जोड़े पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ ने वो मेरी पोस्टिंग रही तो उन्होंने मैं स्टार्ट जोड़ा किया है वो मैं ASP चारसदा तो मेरी पहली पोस्टिंग सी। फिर मैं ASP कैंट एबटाबाद रहा, ASP कैंट एबटाबाद तो ASP सिटी लाहौर, फिर ASP भलवाल तो उत्थों मेरी प्रमोशन हुई तो फिर मैं DPO लिया और साउथ पंजाब के नौकरी की है। फिर मैं पेट्रोलिंग पुलिस भी रहा तो मोटरवे पुलिस के भी रहा मैं तो फिर मैं नैशनल काउंटर टैररिज्म अथॉरिटी भी एज DG काउंटर टैररिज्म मैं उत्थे भी सर्व किया है। तो फिर मैं DPO चकवाल के तौर पर भी मैं सर्व किया है। फिर मुल्तान के CPO मुल्तान वो भी मैं 2 दफ़ा रहा तो फिर हुण मैं इत्थे RPO गुजरांवाला के तौर पर मेरी पोस्टिंग है। तो जिस तक मेरी तालीमी अगे वो ताल्लुक है मैं इन सर्विस मैं लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स तो मैं मास्टर MSc की पोलिटिकल इस्लाम दे विच। तो फिर मैं उत्थों ही फिलासफी ऑफ हिस्टरी दे विच मैं एक सर्टिफिकेट कोर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन तो किया है। तो फिर मैं आके PhD की पाकिस्तान तो दोबारा इस सबजैक्ट दे विच। तो रिसेंटली एक मेरी किताब जी है वो UK तो पब्लिश हुई पिछले साल ये फलसफा मजहब दे बेसिकली वो इशू वो सबजैक्ट सी। तो ये एक मेरा तालीमी तारफ जोड़ा है वो ये माशाअल्लाह बड़ा भरवा है सर। बल्कि पिछे जाए तो साढ़े एक पहले IG साहब जोड़े सन, मौजूदा IG साहब तो पहले जोड़े सन, उन्होंने माशाअल्लाह बरसरेआम तकरीब करके तुहाडी किताब की रूनमाई हुई और उहदे च उन्होंने इतराफ़ किया तुहाडी माशाअल्लाह काबलियत दा, इलमियत दा, जिहड़ा
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸਲ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੁਛ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3-4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਲਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸੂਫੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਦ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਅਖੂਵਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਸਬਕ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਐਡੇ ਮਸਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ PhD ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ 2-4 ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਛੂਤਾ ਤੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਮਗਰਬੀ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਗਰਬੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੈਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅੱਛਾ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਪਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗਾਲਬ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਬਾਹਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक मुसव्वरे पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान दे एक मरकज़ी ਉਹਦੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਖੁਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ੀਦ। ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਾਟ ਇਨ ਇਸਲਾਮ, ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਇਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹੀ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਖੁਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਤਸੱਵਰ ਖੁਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ
तो इस वास्ते इकबाल ने किया कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फ़िक़ा है ज़िंदगी। कि इस तरह मुख्तलिफ खासकर नौजवान जड़े सन, इकबाल ने उन्होंने ये सबक दिता कि वो दोबारा उठन तो अपनी दुनिया आप पैदा करन और अपनी सलाहियतां नूं पहचानन। तो इस तरह मुख्तलिफ फिर उहदे मुख्तलिफ एस्पैक्ट इकबाल ने बयान किए कि किहड़े ऐसे मुहर्रिकात ने, ऐसे फैक्टर्स ने जिहड़े कि इकबाल दे तसव्वुर एक इंसान दे जिहड़े खुदी दा अंसर है उन्होंने कमज़ोर करते हैं तो किहड़े ने जिहड़े उन्होंने मजबूत करते हैं। साडे वास्ते ज़्यादा सब तो ज़्यादा जरूरत इस गल दी है कि असी वो चीज़ां जिहड़ियां खुदी दे अंसर नूं मजबूत करदियां ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਤਸੱਵੁਰ ਇਸ਼ਕ ਇਕਬਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਨ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਨਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। बेसिकली वह मतलब है। तो इकबाल ने उसके बारे किया कि बिछाई है जो कहीं इश्क ने बसात अपनी, किया है इसने फ़कीरों को वारस परवेज़। गर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व ज़िंदीक। इस तरह इकबाल ने फिर किया कि दूसरी चीज़ फ़क्र है कि फ़क्र तो मुराद है कि इनडिफरेंस टू मटीरियल ऑब्जेक्टिव्स, कि अपने जो अजकल दे उस दौर दे विच जिहदे विच तमाम चीज़ां कमर्शलाइजेशन का दौर है चौंके, तो वो सारिया चीज़ां जिहड़ी मादी चीज़ां ने उन्हां तो बेइतनाई इनडिफरेंट होना उन्हां तो। इकबाल ने उहदे बारे किया कि निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। हुण ये चीज़ां ने फिर इकबाल ने कि सच बोलना, आईने जवां मर्दा हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। इकबाल ने ये चीज़ां मैंशन कीतियां कि वो चीज़ां ने जिहड़ी तसव्वुर खुदी नूं, इंसान दे अंदर खुदी दे अंसर नूं मजबूत कर दियां ने ते इंसान नूं एक शाहीन दा दर्जा वो हासिल हो जाता है। एक इंसान एक आम इंसान तो मर्द मोमन का जो कॉन्सैप्ट है वो मर्द मोमन बन सकता है इन्हां चीज़ों की बुनियाद पर। सर यानी कि जिहड़ियां तुसीं गल्लां दसियां ने सर, इकबाल का जिहड़ा फलसफा खुदी है, फलसफा इश्क है, हक गोईओ बेबाकी है, इन्हां चीज़ों के उत्ते कारबंद रह के तुसीं ये कहना चाहते हो कि साडे जिहड़े नौजवान ने वो अपने मकसद नूं हासिल कर सकते हैं, अपने मसाइल नूं हल कर सकते हैं और पाकिस्तान नूं मजमूई तौर पर मैनूं हैसुल कौम उत्ते लैके जा सकते हैं। तो सर इकबाल का जिहड़ा उकाब या शाहीन ये भी बड़ा सिंबल है, इहदी की रिजेंबलेंस सी बंदियां नूं भी अपने नूं कह रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों नूं भी हज़रत अल्लामा इकबाल के शाहीन दियां सिफात पैदा करो है जी। जिवें वो फरमाया कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी ये भी मटीरियलिज्म नो मतलब, हाँ जी, मटीरियलिज्म नो बिल्कुल कि किस तरह इंसान जिहड़े ने अपने हायर आइडियल्स हासिल कर सकता है कि परवाज है दोनों की एक ही फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। कि इकबाल ने क्या कि अपने आम लोगों के विचों किस तरह अपने आप को डिस्टिंग्विश करो, किस तरह अपने आप को डिस्टिंग्विश करो ताकि तुसी वो जिहड़े एक शाहीन दा स्टेटस है वो तुसी हासिल कर सको। बेसिकली तो फलसफा इकबाल जिहड़ा है जदों यह क्वालिटीज़ हासिल हो जाएगियां तो फिर एक आम इंसान जिहड़ा है वो एक इकबाल दा शाहीन बन जाएगा। तो सर शाहीन जिहड़ा इकबाल दा ते मर्द मोमन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ मोमन ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਤ ਬੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि शाहीन सिफात होन सारी। हाँ जी, बेसिकली जो इकबाल दा मर्द मोमन है, इकबाल दे फलसफे खुदी दा मुजस्सम जो है वो मर्द मोमन है। और इकबाल दा इहदे नाल मुकाबला किया जा सकता है जो नीत्शे दा सुपरमैन और इकबाल दा मर्द मोमन कि उन्हां दे विच आम तौर पर कंपैरिजन किया जाता है कि इकबाल दा जिहड़ा नीत्शे दा सुपरमैन की सी और इकबाल दा सुपरमैन की है, लेकिन दोनों बिल्कुल उन्हां दी क्वालिटीज़ ने और डिफरेंट क्वालिटीज़ ने। इकबाल दा मर्द मोमन एक मुकम्मल तौर पर मजहबी अकदार दा मुजस्सम है, इकबाल दे तसव्वुर खुदी दा मुजस्सम है, जदों कि सुपरमैन जिहड़ा है वो बिल्कुल एक सैकुलर चीज़ है। इस वास्ते ये जिहड़ी चीज़ है कि इंसान जदों एक अखलाकी इकदार जिहड़ी मजहब तो ड्रा असीं करदे हां उन्होंने अपने अंदर अपना ले ते नाल एक कुरान को अगर तुसीं अगर पढ़िए तो कुरान दे विचों जो एक मुसलमान दी क्वालिटीज़ होनियां चाहिए ने, जदों इंसान अपने अंदर वो पैदा कर ले तो फिर वो मर्द मोमन, फिर वो चलदा फिरदा
कुरान दी एक अमली शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इकबाल ने इस तरह उन्होंने अपने खुद शायरी दे विच बयान फरमाया है। ਵਕਤ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸੀਰਤ ਅਫਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਨਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਬਤਰੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤੋ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਸੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਲਖਸੂਸ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਬਰ ਵਸਲਾਤ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਸਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਸਨ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ख्वाब ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ नहीं छड़ना चाहिए, वो नहीं छड़ना चाहिए ताकि जो बंदा ख्वाब वेखना ही छोड़ दे तो फिर उसकी ताबीर मुमकिन नहीं। इस वास्ते जिहड़े अपने ख्वाब ने उन्होंने अपने आइडियल्स ने उन्होंने हाई रखना है। तो ये वास्ते इकबाल दे पहले उस तसव्वुर नूं समझना फिर उहदे ते अमल करना, ये सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अमल तो बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी इंसान की जिंदगी दे विच बेहतरी ला सकती है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। प्यारे तुसां साडे RPO साहब गुजरांवाला जनाब डॉक्टर मुनीर मसूद मार साहब होरां दियां ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼, ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲਸਫਾ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इकबाल दा फलसफा खुदी, इकबाल दा फलसफा इश्क, इकबाल दा फलसफा फ़क्र, इस तो अलावा भी जो जो तलकीन हज़रत अल्लामा ने मुस्लिम उम्मत नूं कीती, RPO साहब फरमा रहे हैं कि असी उन्हां सारियां दे उत्ते अमल पैरा इस अंदाज विच करिए कि उहदी तजसीम कर लईए। असी चलदे फिरदे मुजस्सम हज़रत अल्लामा इकबाल दे अहकामात दे मुकल्लद जापीए, लोकां नूं नज़र आवे कि हज़रत अल्लामा दियां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। RPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ याफ्ता माशाअल्लाह शख्सियत भी ने, लेकिन एक मुसलसल मेहनत जिहड़ी है और तगो दो और जिद्दोजहद और कुछ पा लैन दा शौक, ओही हज़रत अल्लामा दा जिहड़ा फलसफा इश्क कि जिहड़ा एक ऑब्जेक्ट है उन्होंने हासिल करन दा उहदे हसूल दी जिहड़ी लगन है, वो बड़ी इन्हां दी शख्सियत दा एक नुमाया पहलू है। तो मैनूं शेर याद आ रहा है कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। अल्लाह पाक साहब साढ़े जिहड़े ने इन्हां दे इलम विच होर इजाफा फरमाए। हुण दिओ सानूं इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਚੱਲ